प्यारे बच्चों, अज की वीडियो विच मैं तुहानूं वर्कशीट 19 वर्कशीट नंबर 19 ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਫਲ जो कि जमात 10वीं ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ MCQ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਟਰਮ 1 ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਸਮਝਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लियो, बिल्कुल फ्री आ। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिते गए चित्र विच PA एक केंद्र O अते अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर वाले चक्कर की स्पर्श रेखा है। आ देखो साइड ते डायग्राम दिती है। आ बिंदु P और ए वाला बिंदु A, बड़ा छोटा जिहा लिखा होया इहदे च डायग्राम च। आ बिंदु P और आ बिंदु A, ये स्पर्श रेखा जिहड़ी आ किहदी आ, एक केंद्र O, आ देखो O केंद्र, अर्ध व्यास का 5 सेंटीमीटर वाले चक्कर की स्पर्श रेखा ये सानू दिती हुई आ। कहते जेकर OP बराबर 13 सेंटीमीटर यानी कि O तो केंद्र तो लैके तो बाहरी बिंदु जिहड़ा वा चक्कर का वो 13 सेंटीमीटर है, तो PA बराबर है PA की असी लंबाई दसनी है कितनी है, यानी स्पर्श रेखा कितनी लंबी आ। मैं ये नाल ही तुहानूं एक गल होर ऐड करदा, इस क्वेश्चन च है नहीं आ लेकिन अगे सानूं लोड़ पैनी आ। स्पर्श रेखावां जिहड़ियां ने एक चक्कर दीयां सिर्फ तो सिर्फ 2 होंदियां जे और इन्हां दोनों स्पर्श रेखावां की लंबाई आपस में बराबर होंदी जे। ये गल याद रखियो। इस क्वेश्चन च लोड़ नहीं है, मैं सिर्फ तुहाडी जानकारी वास्ते तुहानूं पहलां दस रहा वां। हुण देखो जिहड़ा अर्ध व्यास आ वो चक्कर दे नाल जिथे स्पर्श रेखा आके छूंदी आ वो अर्ध व्यास ते वो स्पर्श रेखा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाउंदे आ। मैं तुहानूं ये वाली डायग्राम बना के फिर एक बार समझाउणा वा क्योंकि इत्थे बहुत छोटी दिती हुई आ। आ देखो बच्चों, मैं डायग्राम सेम वही बना ली इत्थे। जिहड़ी OP या PO 13 सेंटीमीटर, OA यानी कि चक्कर का जिहड़ा अर्ध व्यास आ वो कितना दिता 5 सेंटीमीटर, तो PA की लंबाई कहते सानू पता करके दसो कितनी आ। देखो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिहड़ा अर्ध व्यास हुंदा वा इस स्पर्श रेखा दे नाल इत्थे 90 डिग्री का कोण बनाउंदा जे। ये गल याद रखियो। इत्थे समकोणी त्रिभुज बन गई। समकोणी त्रिभुज दे विच एक आधार ते एक लंब ते आ हाईपोटेन्यूज। हुण आ जिहड़ी समकोणी त्रिभुज वा इहदे च मैं PA की लंबाई पता करनी आ और देखो जदों असी समकोणी त्रिभुज असी जदों दूसरी तरीके नाल देखदे हां, मान लो यही त्रिभुज इस तरह होवे, आ कोण 90 डिग्री का, उत्थे बिंदु किहड़ा आ रहा A, जिथों शुरू हुई है O, जिथों तक पहुँच रही है P। हुण देखो डायग्राम ध्यान नाल देखो, सेम उस तरह ही ये एंगल A 90 डिग्री, इत्थे भी 90 डिग्री, आ PO जिस तरह दिता उस तरह इत्थे बना लिया। हुण जिहड़ा PO वो की बन गया करण, आ की आ गया लंब ते ये की आ गया आधार। यही चीज़ सेम ये बनी जे, ए आधार वा, ए लंब आ, ते करण वा, ते पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हुण ये क्वेश्चन इस तरह के जे, मैं बहुती डिटेल च नहीं लिखूँगा, तुहानूं पता हुण क्योंकि जिहड़ी मैं पिछली वीडियो इहदे ते बनाई सी चक्कर ते चक्कर नाल संबंधित जिहड़े खेत्रफलों का जिहड़ा पूरा अध्याय सीगा उहदे चों जिन्ने क्वेश्चन सीगे वो मैं तुहानूं करवाए बड़ी डिटेल च। इत्थे हुण तुसीं डायरैक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाउणी आ ताकि असीं क्वेश्चन नूं जल्दी सॉल्व कर सकीए। और पाइथागोरस थ्योरम असीं मैं इत्थे लिख दिना तुहानूं कि पाइथागोरस थ्योरम अनुसार
या प्रमेय अनुसार। लिख लिया असी। ये अनुसार हुण की आ करन दा वर्ग, करन कितना इत्थे सीधा ही मैं डायरैक्ट ही लिखांगा हुण कि करन दा वर्ग बराबर है लंब दा वर्ग, पहलां लिख लो जाए पी ए दा वर्ग, क्योंकि पी ए असी फाइंड करनी आ, तो प्लस आधार दा वर्ग, आधार ओ ए 5 दा वर्ग, 13 13 169 बराबर पी ए दा वर्ग प्लस 5 5 25, 169 विचों 25 माइनस करांगे इधर जाके, इधर की बचया पी ए दा होल स्केयर, ये चों 25 घटावांगे तो किन्ने आ गए, 9 चों 5 गए 4, 6 चों 2 गए 4, तो 144, तो 144 का जोड़ा अंडर रूट इतों जो स्केयर इधर आ जाएगा, वर्गमूल ये उपर पै जाएगा, तो पी ए, तो इतों साढ़े कोल पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, यदा वर्गमूल कितना होंदा 144 का 12 सेंटीमीटर यूनिट आ, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया जी। यही पी ए की लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। हुण मैं तुहानूं वर्कशीट दिखाउणा, आ देखो बच्चों 12 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ये सीगा क्वेश्चन नंबर 1। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, दिते चित्र विच चतुर्भुज पी क्यू आर एस केंद्र ओ वाले चक्कर नूं बाहरी तौर पर छूंदा है। आ देखो आ डायग्राम बनी हुई आ, ये थोड़ी जी इसकी विजिबिलिटी साफ आ, थोड़ी ज़्यादा डार्क वा थोड़ी। आ देखो ए पी क्यू आर एस चतुर्भुज वा, ओ केंद्र वाले चक्कर नूं बाहरी तौर पर इथों सारे पासों टच कर रही है। हुण अगे की कहंदे स्टेटमेंट च, कहंदे भी आ देखो लेंथ दी है पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू बी बराबर 3 सेंटीमीटर, आर सी बराबर 6 सेंटीमीटर और एस डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू बराबर है। हुण आ देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी आ, जिन्नियां दी लेंथ दी है सारी लिख लेने आ। देखो पी डी कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, उस तो बाद क्यू बी दी आ, क्यू बी 3 सेंटीमीटर, आर सी आ वाली 6 सेंटीमीटर, उस तो बाद एस डी आ वाली 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू कहते पता करो कितना वा, पी क्यू की लेंथ पूरी पता करनी है। हुण देखो बच्चों इत्थे ये क्वेश्चन जिहड़े असीं लिख के सॉल्व नहीं करने, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना। मैं तुहानूं उपर एक गल दसी सी कि जिहड़े चक्कर दे उत्ते जिहड़ियां दो स्पर्श रेखावां हुंदियां ने उन्हां दी लंबाई बराबर हुंदी आ। हुण इत्थे तुसीं देखो यह चक्कर आ, पी चक्कर का बाहरी बिंदु, पी तो एक स्पर्श रेखा पी ए तो पी डी दोनों बराबर हो गई। इधरों क्यू बाहरी बिंदु आ, क्यू ए तो क्यू बी बराबर हो गए, दोनों स्पर्श रेखावां। इस तरह आर बाहरी बिंदु आ, आर तो आर बी तो आर सी ये दोनों स्पर्श रेखावां बराबर हो गई। तो इधर एस बाहरी बिंदु जे तो एस तो एस सी तो एस डी जिहड़े ने ये दोनों बराबर होणगे। हुण सानूं लोड़ किहदी है, देखो सानूं क्वेश्चन च कह रहे हैं कि पी क्यू, आ देखो इत्थे सानूं पी क्यू वालों पुछ रहे हैं। आ देखो कहते पी क्यू किहदे बराबर है। हुण पी क्यू असीं कढना, तो आ देखो इत्थों की करांगे, ध्यान नाल देखियो। देखो मैं तुहानूं हुणे दस्सिया कि बाहरी बिंदु तो दोनों स्पर्श रेखावां की लंबाई बराबर, पी ए बराबर पी डी, यानी कि जे पी डी 4 सेंटीमीटर तो पी ए कितना होएगा, पी ए भी 4 सेंटीमीटर होएगा, यह भी 4 आ गया। इधरों क्यू तो क्यू ए तो क्यू बी दोनों बराबर ने, तो जे क्यू बी 3 वा तो क्यू ए कितना होया 3। हुण आ देखो पी ए 4 तो इतों क्यू ए 3, तो 4 जमा 3 किन्ने हो गए 7, तो यदी लंबाई कितनी होगी, पी क्यू की लंबाई पूछी 7 सेंटीमीटर, यह इसदा आंसर जे 7 सेंटीमीटर। आ देखो इत्थे ऑप्शन नंबर ए, आ देखो 7 सेंटीमीटर, ये साडा सीगा क्वेश्चन नंबर 2। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मैं इहदे विच हुण ज़्यादा डिटेल च नहीं तुहानूं, हुण आ तुहानूं समझ लग गई कि इहदा आंसर असीं किस तरह फाइंड करना वा। देखो 7 सेंटीमीटर का आंसर आ गया, पहली ऑप्शन इहदा आंसर जे 7 सेंटीमीटर। ये सीगा क्वेश्चन नंबर 2। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक बाहरी बिंदु तो केंद्र ओ वाले चक्कर ते
ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ O ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 50 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਬਿੰਦੂ P ਅਤੇ Q 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਣ POQ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਆ ਬੱਚਿਓ ਤੀਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ, ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ A ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਂਦਰ O ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 50 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਜੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਬਿੰਦੂ P ਅਤੇ Q 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਿੰਦੂ P ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ Q 'ਤੇ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ POQ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਵੀ ਐਂਗਲ POQ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਆਹ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, POQA ਜਾਂ APOQ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 360 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਹੀ ਲਓਗੇ। 360 ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਤੁਰਭੁਜ APOQ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕੋਣ A ਪਲੱਸ ਕੋਣ P ਪਲੱਸ ਕੋਣ O ਪਲੱਸ ਕੋਣ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 360 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ O ਕੋਣ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ O ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ POQ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। 50 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ P ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ, O ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ POQ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। POQ ਪਲੱਸ 90 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ Q ਕੋਣ ਵੀ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 360 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ 90 90 180, 180 ਅਤੇ 50 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 230। ਐਂਗਲ POQ ਪਲੱਸ 230 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ 360 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 360 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0, 6 ਚੋਂ 3 ਗਏ 3, 3 ਚੋਂ 2 ਗਏ ਅਤੇ 1, 130 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ, POQ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ D ਆਪਸ਼ਨ 130 ਡਿਗਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, 360 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ O ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ PA ਅਤੇ PB ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਣ APB ਬਰਾਬਰ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ OP ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ OP ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ P/H ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬ ਬਟਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਸ ਆਧਾਰ ਬਟਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੈਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲੰਬ ਬਟਾ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ AP ਦਿੱਤਾ ਵਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ OP। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਵਾ ਅਤੇ OP ਕੀ ਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸਮਕੋਣ, ਆਹ ਲੰਬ, ਆਹ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਆਹ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ OP ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ OP ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਰਨ ਆ, ਆਹ ਲੰਬ ਵਾ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਬਟਾ ਕਰਨ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਕੌਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕੌਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ APB ਆ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਣ APB ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 120 ਡਿਗਰੀ, ਪੂਰਾ ਕੋਣ AP ਅਤੇ B ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਪੂਰਾ ਕੋਣ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਆ, ਉਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਵਾ ਬਾਹਰ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੋਣ ਪੂਰਾ 120 ਸੀਗਾ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 60 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਆਹ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਧਰ 90 ਆ। ਹੁਣ ਕੌਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ, cos 60 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਆਧਾਰ ਬਟਾ ਕਰਨ ਯਾਨੀ AP ਬਟਾ OP। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ AP ਕੀ ਆ ਆਧਾਰ ਬਟਾ ਕਰਨ ਕੀ ਆ OP। ਆਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ cos 60 ਵਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਜੇ 1/2। AP ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ 5, ਅਤੇ OP ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ OP ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, OP ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ OP ਆ ਗਿਆ, 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਆ ਗਿਆ। ਹੈਗਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ OP ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 'ਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, C ਆਪਸ਼ਨ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ। OP ਬਰਾਬਰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਦੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ O ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ O ਆ, ਦੋ ਚੱਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੱਕਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕੇਂਦਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਚੱਕਰ ਬਣਾਤੇ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ P 'ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ AB ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ AB ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ। ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। O ਕੇਂਦਰ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵੀ।
ਆ OP ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ OA ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੰਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ AB ਦੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਲੰਬਾਈ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ? AB ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਵਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੇਖਾ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈਣਾ ਵਾ OAP, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਆਹ 8। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ AP ਅਤੇ PB ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ AP ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ AB ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ 10 ਵਾ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ 8 ਦਾ ਵਰਗ। 100 ਮਾਈਨਸ 64 ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 36। ਅਤੇ 36 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਣਾ 6। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 6, ਅਤੇ ਆ ਵੀ 6 ਹੋਏਗੀ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ 6 ਜਮਾ 6 12, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 5ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AP ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ PB ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ AB ਆ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀ? AP ਜਮਾ PB ਦੇ। ਹੁਣ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੰਬ ਜਮਾ ਆਧਾਰ, ਚਾਹੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 100 ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ 64। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ AP ਸਕੁਏਅਰ। 100 ਮਾਈਨਸ 64 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 36। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? AP। ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਰਗਮੂਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ AP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? AP ਬਰਾਬਰ 6। ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ? 6। ਹੁਣ AP ਅਤੇ PB ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਅਤੇ 6 ਜਮਾ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 12, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ 2 ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਣ 140 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਆਹ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ 2 ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਣ 140 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਆਹ ਇਹਦੇ 2 ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਧਰ A, ਇੱਧਰ ਨਾਮ B ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਲਾ ਕੋਣ 140 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਕੋਣ 140 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? ਇੱਕ ਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ P ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਗਈ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਸਮ ਕੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ। 90 90 180, 180 ਤੇ 140 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 320 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 360 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ 320 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40 ਡਿਗਰੀ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ 90 90 180, 180 ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 100 ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 180 ਤੇ 100 280, 280 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 320। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਮਾਈਨਸ 320 ਬਰਾਬਰ 40 ਡਿਗਰੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆ ਵਾਲਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 40 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ PT ਕੇਂਦਰ O ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਂਗਲ QPT ਬਰਾਬਰ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ PRQ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੇ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ T। ਆ PT ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ। ਹੁਣ ਆ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਕਰ ਦਾ O। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ PT, ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਹੈਗਾ ਜੀ 60 ਡਿਗਰੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਇੱਧਰ ਗਿਆ Q ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ। ਇੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ R ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਐਂਗਲ ਉਹ PRQ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਂਗਲ PRQ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾ ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੋਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 90 ਮਾਈਨਸ 60 30। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ OPQ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਹ ਕੋਣ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ 30 ਤੇ ਆ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ 30 ਦੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਾ OPQ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ। 180 ਡਿਗਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵਾ ਤੇ 30 ਤੇ 30 60 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 180 ਮਾਈਨਸ 60 120 ਡਿਗਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਵਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣੇ ਕੋਣ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਕੋਣ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਹ 120 ਡਿਗਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। ਆ ਦੇਖੋ 90 ਮਾਈਨਸ 60 30, ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੀ। 30 30 ਕੋਣ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ। 180 ਮਾਈਨਸ 60 ਤੇ ਆਹ ਕੋਣ 120 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਆ ਦੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਆ ਦੇਖੋ 7ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ C ਆਪਸ਼ਨ 60 ਡਿਗਰੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ PRQ, यानी कि असी कोण किहड़ा पता करना वा, कोण PR ते Q, यह वाला कोण। हुण आ 60 डिग्री दिता, डायग्राम नूं ध्यान नाल देखियो, आ स्पर्श रेखा, आ अर्ध व्यास जिहड़ा केंद्र तो हो के ते स्पर्श बिंदु तक आ रहा, स्पर्श बिंदु किहड़ा P। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़ा अर्ध व्यास वा वो स्पर्श रेखा दे नाल कोण किन्ने डिग्री दा बनाउंदा, 90 डिग्री का, यानी कि आ कोण इत्थों तक 90 डिग्री आ पूरा। हुण इहदे विच इन्ना कोण 60 डिग्री दे दिता ते 90 माइनस 60, बाकी कोण कितना बचिया, आ जिहड़ा त्रिभुज वाली लाइन का इत्थे आ गया 30 डिग्री। हुण ये जिहड़ी त्रिभुज वा आ देखो, इहदियां दो भुजावां बराबर ने क्योंकि दोनों अर्ध व्यास बराबर ही होणगे चक्कर दे। जिहड़ी त्रिभुज OP ते Q बनती पई आ, इहदे च आ भी कोण इहदे बराबर ही होएगा क्योंकि सम दो भुजी त्रिभुजां दे जिहड़े कोण ने वो बराबर हुंदे ने, दो कोण। हुण आ भी 30 ते आ भी 30, त्रिभुज OPQ विच, त्रिभुज OPQ विच किहड़ा किहड़ा कोण, कोण O प्लस कोण P, वैसे तो OPQ लिखना चाहिए इत्थे क्योंकि विच कोण दो दो डाइवर्ट हो रहे हैं, POPQ प्लस कोण इधरों OQP, ये तिना कोणों का जोड़ 180 डिग्री। O कोण असी लभना, इनू इस तरह लिख लो, OPQ 30 डिग्री ते आ भी 30 डिग्री ते 180 डिग्री, 30 60, मैं सीधा लिख देना इत्थे 180 डिग्री, उधर जाके माइनस 60 डिग्री हो जाएगा तो कोण O कितना आ गया 120 डिग्री, आ वाला कोण कितना आ गया साढ़े कोल 120 डिग्री। हुण देखो जिहड़ा कोण चक्कर दे केंद्र ते बनदा वा ते जिहड़ा चक्कर दे उपर यानी कि इहदे घेरे ते सरकमफ्रेंस ते जिहड़ा कोण बनदा वा, जिहड़ा सरकमफ्रेंस वाला कोण वा वो केंद्र दे कोण नालों अद्धा ते सरकमफ्रेंस नालों केंद्र वाला कोण डबल, यानी कि जे आ दिता वा तो सरकमफ्रेंस वाला अद्धा हो जाएगा, जे सरकमफ्रेंस वाला दिता तो केंद्र वाला लभना तो वो इस तो दूना हो जाएगा। हुण आ कोण इस तो अद्धा हुंदा, हुण कोण दा नाम लिख लो, कोण PRQ इज़ इक्वल टू 1/2 एंगल O, इहदा 1/2 आ, यानी 1/2 एंगल 120 डिग्री, कटिंग की कितना आ गया 60 डिग्री, यही इहदा आंसर जे 60 डिग्री कोण, आ वाला कोण 60 डिग्री होएगा। और वर्कशीट के उपर मैं तुहानूं दस ही दिता, ये ध्यान रखियो, ये छोटी छोटिया प्रॉपर्टीज़ ने जिहड़ियां असीं छोटी क्लासां 'च पढ़ियां होंदियां ने ते सानूं किते ना किते जाके जरूर काम आउंदियां ने, ते यही इहदा आंसर आ 7वें क्वेश्चन का। अगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन, दिते गए चित्र विच APB अते CQD समांतर स्पर्श रेखावां हन। आ देखो आ समांतर स्पर्श रेखावां APB CQD ये दोनों पैरलल ने स्पर्श रेखावां। जे चक्कर का अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर है तो PQ की लेंथ कितनी होगी। बड़ा ईजी क्वेश्चन आ, मैं तुहानूं डायग्राम क्लोज करके दस देना, बिल्कुल औरल क्वेश्चन हो जाना है वाला। आ देखो बच्चों, APB CQD समांतर चक्कर दियां स्पर्श रेखावां ने। कहते जे इहदा अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर होवे तो इहदा व्यास कितना होएगा। देखो बच्चों, स्पर्श रेखा के उपर जिहड़ी रेखा टच कर रही है दो समांतर रेखावां दे विचकार हुंदी, इत्थे चक्कर का केंद्र होवेगा, ये बिल्कुल केंद्र दे विचों पास हो के जा रही है, क्योंकि तुहानूं पता कि चक्कर दे नाल स्पर्श रेखा उपर अर्ध व्यास जिहड़ा वा उस बिंदु ते टच करदा। आ देखो ये बिल्कुल अर्ध व्यास आया इत्थों। हुण चक्कर दे उपर जिहड़ियां दो समांतर रेखावां ने उहदे विचकार जिहड़ी सब तो वड्डी जीवा बनदी आ वो हमेशा उहदा व्यास हुंदी जे। ये ध्यान रखियो,
ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਵਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾ, ਆ ਬਿੰਦੂ ਉਹ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਇੱਧਰ ਵੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਤੇ 5 ਜਮਾ 5 10, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈਗਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਤੇ 5 ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜੀਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਆਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 5 ਜਮਾ 5 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9। ਨੌਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ O ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ P ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ O ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ PA ਤੇ PB, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ OP ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਵੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ OP ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, OP ਇਹ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ, ਆ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਇਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਸੇ 90 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਸਾਈਡਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਵੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਗ। ਤੇ ਵਰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, OP। OP ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ OP ਕੀ ਆ, ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਰਨ। ਅਸੀਂ OP ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਆਹ ਭੁਜਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ 6 ਤੇ ਆ ਵੀ 6, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ OP ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਧਾਰ ਵੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਲੰਬ ਵੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ OP ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ PBO ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PBO ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, B ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਣ B ਬਰਾਬਰ 90 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਯਾਨੀ PO ਦਾ ਵਰਗ, ਅਸੀਂ PO ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ ਯਾਨੀ PB ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ ਬੇਸ BO ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, PB ਕਿੰਨਾ 6 ਤੇ ਉਹ ਵੀ 6, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸੀਗਾ 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ PO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ 36
प्लस 36 कितना आ गया 72। हुण इधर साडे कोल की है PO का वर्ग। हुण वर्ग हटावांगे तो इधर वर्गमूल बन जाएगा PO बराबर है वर्गमूल 72 आ गया। हुण 72 नूं असीं किस तरह लिख सकते हैं वर्गमूल दे विच एक संख्या वो बना ली दी है जिहदा वर्गमूल निकलदा है तो दूसरी प्राइम नंबर जिहदा वर्गमूल नहीं निकलदा। आ देखो 36 दूण 72 36 का वर्गमूल कितना हुंदा 6 6 बाहर आ गया तो ये नाल इकाई किहड़ी दित्ती हुई है सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया इहदा 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। देखते हैं असीं वर्कशीट दे विच इहदा आंसर। आ देखो बी ऑप्शन बी 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ये सीगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तुसीं इन्हां क्वेश्चनस नूं बड़े आराम नाल देखियो, बिल्कुल सिंपल मैथड ने। स्टेटमेंट ध्यान नाल समझ के तो फिर तुसीं इहनूं सॉल्व करना। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। दिते गए चित्र विच XPY केंद्र O वाले चक्कर की एक स्पर्श रेखा है। मैं डायग्राम तुहानूं नाल ही दिखाउणा, तुसीं अपनी वर्कशीट लागे रखो, उहदे चों देखी जाओ। जे कोण QPY बराबर 60 डिग्री तो कोण OQP कितना होवेगा। हुण देखो ये नाल दा क्वेश्चन सेम मैं तुहानूं एक पहला भी करवाया वा। मैं डायग्राम तुहाडी क्लोज करके दिखाउणा। आ देखो बच्चों आ डायग्राम आ XPY स्पर्श रेखा दी है। OP तो OQ दोनों अर्ध व्यास ने, ये दोनों बराबर दिते। आ देखो ऊपर निशान लगाया भी दोनों भुजावां बराबर ने। अर्ध व्यास तुहानूं पता ही है चक्कर के सारे बराबर हुंदे आ। हुण इहदे च की दिता कि जिहड़ा कोण वा QPY आ 60 डिग्री दिता तो पता किहड़ा करना असीं OPQ। तो एक ये कोण तो एक आ कोण पता असीं कोई करना दोनों बराबर होणगे। आ देखो OQP ये निशान लगाया भी आ कोण कितने डिग्री का होएगा। सेम क्वेश्चन वही बच्चों जितना पिछला असीं एक कीता सीगा इहदे नाल दा क्वेश्चन। देखो जिहड़ा अर्ध व्यास वा वो स्पर्श रेखा नाल 90 डिग्री का कोण बनाउंदा। यह कोण कितने का आ गया पूरा 90 का। 90 विचों 60 माइनस कीते तो कितने रह गए 30। हुण सम दो भुजी त्रिभुज दे आ जिहड़े कोण ने बराबर भुजावां दे नाल दोनों कोण बराबर हुंदे आ। ते जे आ 30 डिग्री है तो आ कितना होएगा ये भी 30 डिग्री। बस यही ये क्वेश्चन सीगा। इसका आंसर कितना आ गया कोण OQP 30 डिग्री आ। देखते हैं वर्कशीट च आ देखो ऑप्शन ए कोण OQP इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आ गया। यह इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। P केंद्र O वाले चक्कर तो जिहड़ा P बिंदु आ वो केंद्र O वाले चक्कर तो 10 सेंटीमीटर की दूरी ते एक बिंदु है। यानी कि केंद्र तो लैके ते P तक जिहड़ी दूरी आ वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। अते PQ अते PR चक्कर दियां स्पर्श रेखावां हन। हुण जिहड़ा PQ ते PR वो की है चक्कर दियां स्पर्श रेखावां हन। जे चक्कर का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज PQOR का खेत्रफल किहदे बराबर होएगा। ये असीं एरिया फाइंड करना वा जिहड़ी विच क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो चलो मैं तुहानूं पहलां डायग्राम बना के समझा दा तो फिर उस तो बाद असीं इहदा एरिया पता करांगे कि कितना वा। आ देखो बच्चों डायग्राम बन गई। PO जिहड़ी आ जां OP 10 सेंटीमीटर आ। इन्हां दे अर्ध व्यास दिते सीगे 6 सेंटीमीटर। अर्ध व्यास की लंबाई तुहानूं पता बराबर हुंदी आ। हुण उन्होंने कहा कि जिहड़ा चतुर्भुज बनता पिया वा इहदा असीं खेत्रफल पता करना PQOR। यह पूरी जिहड़ी डायग्राम आ चतुर्भुज वा इहदा पूरे का खेत्रफल। हुण देखो बच्चों इहदा खेत्रफल पता करने वास्ते साडे कोल इत्थे दो त्रिभुजां ने। असीं यह त्रिभुज PQO ते POR इन्हां दोनों का खेत्रफल पता करके प्लस कर देंगे तो उही इस चतुर्भुज का खेत्रफल होएगा। हुण देखो त्रिभुज का खेत्रफल पता करने वास्ते सानूं की चाहिदा। आ देखो सब तो पहलां तो आ इत्थे समकोण बनदा तो सानूं पता कि एक समकोणी त्रिभुज का जिहड़ा खेत्रफल हुंदा वा उहदा फार्मूला की है 1/2
1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਧਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਚਾਈ ਇਹਦੀ ਆ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਹੋਏਗੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ। ਆਹ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਹ ਲੰਬ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਬੇਸ, ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਆ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਯਾਨੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਊ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾ, ਆਹ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਆਹ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੂਸਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲਿਖ ਲਓ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਪੀ ਕਿਊ ਓ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਣ ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪੀ ਓ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੀ ਕਿਊ ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਓ ਦਾ ਵਰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 10, ਪੀ ਕਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਊ ਓ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 6। ਇਹ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆ 100। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, 6 6 36। ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੇ 36 ਆਉਣੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 36 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੀ ਕਿਊ ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ 100 ਵਿੱਚੋਂ 36 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, 64। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵਰਗ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਗਮੂਲ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੀ ਕਿਊ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 64 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 8, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿੰਨੀ ਆ ਉਨੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਆਰ ਆ ਇਹ ਵੀ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਓਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੀ ਕਿਊ ਓ ਆਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਪੀ ਕਿਊ ਓ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਲੱਸ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪੀ ਓ ਆਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਜਾਂ ਪੀ ਆਰ ਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 6 ਗੁਣਾ 8 ਪਲੱਸ ਫਿਰ 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 2 ਤੀਏ 6, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 2 ਤੀਏ 6, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3 8 24, 24 ਪਲੱਸ 24 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਤੇ 24 ਪਲੱਸ 24 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 48। ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, 48 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ 48 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12। ਕੇਂਦਰ O ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਰਸਪਰ ਲੰਬ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮਝਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ, ਪੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਆ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ 6 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆ ਵੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਲੰਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ, ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੋਣ ਬਚਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਓ ਏ ਤੇ ਓ ਬੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 12ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਫ ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਨੇ ਪਰਸਪਰ ਲੰਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਰਫ ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13। ਜੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਣ 100 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ 100 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 100 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੰਬ ਹੋ ਗਏ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਅੰਤ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ ਬਾਹਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ PAOB ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੋਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਤੁਰਭੁਜ PAOB ਵਿੱਚ ਕੋਣ P ਪਲੱਸ ਕੋਣ A ਪਲੱਸ ਕੋਣ O ਪਲੱਸ ਕੋਣ B ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 360 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਓ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ P ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ 90 90 180, 180 ਅਤੇ 100 280, 360 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 80 ਡਿਗਰੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 13ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ 13ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 80 ਡਿਗਰੀ A ਆਪਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14। 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ AOB ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਬਣਿਆ AOB ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ O 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਈ 2 ਪਾਈ 3 ਪਾਈ ਜਾਂ 4 ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ 14ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ O ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ
ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ 45 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਜੇ 45 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਈ, 2 ਪਾਈ, 3 ਪਾਈ ਜਾਂ 4 ਪਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ? ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਥੀਟਾ ਓਵਰ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਥੀਟਾ 45 ਡਿਗਰੀ। 45 ਬਟਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ 'ਚ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਾਈ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ 6 4 ਚੌਕੇ 16। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਦੇਖੋ 45 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 8 5 40, 8 ਚੌਕਾ 32 ਤੇ 4 36। ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 8 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 8 ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 8 ਏਕਮ 8 ਤੇ 8 ਦੂਣੀ 16। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ 2 ਪਾਈ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਪਾਈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15। ਜਿਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਸੰਖਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਸੰਖਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ 1 ਇਕਾਈ 2 ਇਕਾਈ ਪਾਈ ਇਕਾਈ ਕਿ ਜਾਂ 2 ਪਾਈ ਇਕਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਾ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਹ ਸੰਖਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਆਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ। ਪਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬਰਾਬਰ ਆਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 2 ਇਕਾਈਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਪਾਈ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਪਾਈ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਮਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ 2 ਬਰਾਬਰ ਆਰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਇਹ 2। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਇਕਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਂਸਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 15ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ 2 ਇਕਾਈਆਂ। ਆਹ ਆਂਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ 15ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ। 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਵਾ ਉਹ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਆਸ, ਇਹ ਭੁਜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਸ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ ਮਾਈਨਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀ, 14 ਗੁਣਾ 14 ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 22/7 ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 7, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਕਾਈਆਂ, ਉਹ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 14 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 196 ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਰਗ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 196 ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ 22 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 7 ਬਚਿਆ, 7 ਦੂਣੀ 14, 7 ਦੂਣੀ 14 ਅਤੇ 1 15, ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ 6 ਚੋਂ 4 ਗਏ 2, 9 ਚੋਂ 5 ਗਏ ਅਤੇ 4, ਅਤੇ 1 ਚੋਂ 1 ਗਏ 0 ਅਤੇ 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ 16ਵਾਂ। ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ
42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਂਸਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 22/7। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.14 ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 17 ਨੰਬਰ। ਦੋ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਚਾਪਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਣ, ਇੱਕ 60 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 20 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਚਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ O ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੋਣ ਵਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 20 ਡਿਗਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਪਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ A ਅਤੇ ਆਹ B ਆ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ PQ। ਯਾਨੀ ਕਿ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਲੰਬਾਈ ਚਾਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 2πr। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ θ/360 ਗੁਣਾ 2πr, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਚਾਪਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਬਾਈਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਲੱਗੇਗਾ θ/360 ਡਿਗਰੀ ਗੁਣਾ 2πr, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੋਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ R1 ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ θ1 ਅਤੇ θ2 ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵਾ। 360 ਡਿਗਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 2πr, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 2πr ਅਤੇ 2πr ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਣ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਬਟਾ 360 ਡਿਗਰੀ, ਆਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ 2πr ਅਤੇ 2πr ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕੋਣ 20 ਡਿਗਰੀ 20/360। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਦਾਂ, 60/360 ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਰਕਮਾਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 360/20। 360 ਨਾਲ 360 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 0 ਨਾਲ 0, 2 ਏਕਮ 2 ਅਤੇ 2 ਤੀਏ 6। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/1। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਪਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 3:1। ਇਹੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 3:1 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, C ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 3:1। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 19 ਚੱਕਰ। ਟਰਮ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਲਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਜੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।